जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नेकी सुनाने वाला जब तक सुनाता रहे और नेकी सुनने वाला जब तक सुनता रहे, अल्लाह की रहमत के साए में रहता है। तो आइए अल्लाह की रहमत के साए में चलते हैं। अगर सुनने के बाद दिल को सुकून मिले तो नेकी को मत रोकें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें। क्या पता आपका एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बदल दे और आपकी और मेरी नजात का ज़रिया बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक दे नां तो शुरू करिए जिंदे नां विच बरकतां सारियां ने। इसे नां ही नार गुलजार कीती, इसे नां ही डुबियां तारियां ने। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। साईं फरमांदे ने बेलिया, अज असीं बड़ा सदका ते खैरात करने आ, लेकिन साडे मसले हल नहीं हुंदे। जे इस मसले वास्ते सदका किया जाए, खैरात की जाए, वो मसला चाहिदा तां हल होना, लेकिन हल नहीं हुंदे। साईं फरमांदे ने बेलिया, उनदे विच राज है, उनदे विच जिहड़ी गलती कुताई है वो सारी साडी अपनी है। साईं फरमांदे ने बेलिया, अल्लाह फरमांदा कुरान मजीद दे अंदर, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी। अल्लाह अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ये शिकवा कर रहा है कि सोनिया ए महबूब, तेरे रब दी इन्हां दुनियादारां ने कदर नहीं कीती। ए मेरे प्यारे लाडले, ए दुनिया वालियां ने तेरे रब दी कदर नहीं कीती। इस तरह नहीं कीती जिवें तेरे रब दी कदर करनी चाहिदी सी, उवें इन्हां कदर नहीं कीती। सोनिया वाकई तुसी वीडियो सुनोगे इंशाअल्लाह साडे ज़मीर तुसी तस्लीम करोगे कि असी वाकई केड़ी सिमत दे अंदर जा रहे हैं। असी अल्लाह पाक दी कदर बिल्कुल नहीं कीती, ना ही कर रहे हैं। हुण भी वेला है असी तौबा कर लीए, अल्लाह पाक दी कदर कर लीए, जेड़े जिंदगी दे दिन ने उन्होंने मना लीए। हुण वेला, फिर वेला हथी नहीं आना। किस्सा मुख्तसर गल शुरू करिए। साईं फरमांदे ने बेलिया, अल्लाह पाक कुरान मजीद च फरमांदा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमांदा है तुसी हरगिज़ अल्लाह फरमांदा दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तुसी इल्म नहीं पा सकदे, तुसी नूरानियत, शरीयत, तरीकत, मार्फत, लज्जत आशनाई तुसी नहीं पा सकदे। तुसी अल्लाह दी जड़ी मार्फत है ओनू नहीं पा सकदे। क्यों? जिन्नी देर तिकर तुसी जेड़ी शै तुहानू पसंद है, तुहाडी महबूब तरीन शै जेड़ी है वो अल्लाह दे राह विच ना दिओगे। जेड़ा अल्लाह दे राह विच देना है वो अपना महबूब जेड़ी शै तुहानू पसंद है वही अल्लाह दे राह च देनी है। लेकिन साईं फरमांदे ने बेलिया, साडा ते निज़ाम ही उल्ट है। साईं फरमांदे ने बेलिया, एक बुजुर्ग सी, उन्हां दे कोल बंदा आ गया, आके कहंदा हजूर मेरी घर दे विच बड़ी बेइज्जती है, कोई इज्जत नहीं दी, एहतराम नहीं दा, मेरे बच्चे ना फरमान ने, मेरियां बेटियां ना फरमान ने, मेरी घरवाली भी ना फरमान है। कोई ऐसा मैनू वजीफा दसो कि मेरी घर दे विच इज्जत होवे, जो मैं आखा मेरे बच्चे मनन। साईं फरमांदे ने तू की चाहना है? मैं इहो ही चाहना जी कि घर दे विच मैनू प्यार किया जाए, मेरे नाल मुहब्बत की जाए। ते बुजुर्ग फरमांदे ने कि तू अल्लाह नाल मुहब्बत करना है? कहने लगा जी बिल्कुल, ये सवाल पूछने वाले अज मैनू भी कोई पूछे कि तू अल्लाह नाल मुहब्बत करना है, मैं भी चौड़ा होकर आखा जी मैं बड़ा प्यार करना। जिन्हों भी कोई पूछे, जिन्हों मर्जी पूछ लो, आखेगा मैं अल्लाह नाल प्यार करना। उनकी शान वराउल वरा है, अल्लाह अकबर है, सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन ये सारा गल्ली बाती है, ना साडे दिल दे अंदर अल्लाह है, ना साडे सीने दे अंदर अल्लाह है, ना साडे कोल अल्लाह है ही नहीं, सिर्फ ज़बान तिकर है। बुजुर्ग चुप कर गया, आख्या ठीक है भाई चलो सवेरे तेरा मसला हल करांगे, अज तू रात इत्थे रह, तू जरा प्यार करना अल्लाह नाल, अज तू रात इत्थे रह। वो रात रह पिया। सुबह ही जदों नाश्ता घल्लिया बुजुर्गां ने, 2 बर्तन,
ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕਰ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਪਰਾਠਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਦਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵੇਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੁਰਗੇ ਮਹੀਨੇ ਵੇਂਦਾ, ਕਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਲ ਦਿਆਂ, ਕਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਦਿਆਂ, ਕਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿਆਂ, ਕਦੀਆਂ ਦਾ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 10 ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣਾ। ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਖਿਆ ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 2 ਖਾਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਅੱਧੀ ਮੁਰਗੀ, ਅੱਧੀ ਦਾਲ, ਅੱਧੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਰਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਤੂੰ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਖਰਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐ ਮਹਬੂਬਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸੈਨ, ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਣ ਆ ਜਾਵਨ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਵਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜਮ ਫਕੀਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਲੀਆ ਦੀ ਦੇਗ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਾਲ ਬੂੰਦੀ ਪਾਪੜ ਲੈ ਆਵੇ, ਐ ਲੋ ਜੀ ਖਾਓ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਣੇ ਆਵਨ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ, 10 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵਲੀਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, 5-5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ। ਔਰ ਨਾਈ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਰੋਟੀ ਥੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਧੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦਲੀਆ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੁਲਫੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂੰਦੀ ਪਾਪੜ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੀ ਲਾਨ ਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸਦਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੇਲੀਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਜੀ ਦਲੀਆ ਹੀ ਦੇਗ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਆ ਜਨਾਬ ਛੋਲਿਆਂ ਹੀ ਦੇਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਛੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਚਾਵਲ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਲੈਣ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਫਾਨੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜੁੱਫੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਭਜਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਲੇ ਵਲੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਲਨ ਕਟੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਲਫੇ ਤੇ ਕੁਲਫਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੈਣ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਛੋਲੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦਲੀਆ ਤੇ ਬੂੰਦੀ ਪਾਪੜ।
ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਇੰਜ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਨ ਤਨਾਲੁਲ ਬਿਰ ਹੱਤਾ ਤੁਨਫਿਕੂ ਮਿਮਾ ਤੁਹਿਬੂਨ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦਿਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਲਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਜਟ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000 ਖਰਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਖਰਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30,000 ਖਰਚਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਆਟੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੂਫਜ਼ਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਤੇਰਾ 50,000 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ 2,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਬੇਲੀਆ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆ ਨਾ ਵੇ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹु ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह दे राह दे अंदर माल दी जरूरत है ते उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमादियां ने कि मैं वेख्या कि रात नूं बाबा जान ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ पे ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਐਸੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਸੂਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਮਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਬੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਦਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅਰਫਾ ਤੇ ਆਲਾ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, 4 ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਗੜੀ ਪੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2000 ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ 2000 ਦੀ ਲੈ ਲਓ ताकि कम से कम जरा अल्लाह तो राजी होवे। लेकिन असी की करने अपने लथे कपड़े जेरे सानू पसंद नहीं दे, जेरे कपड़े मैं दोस्तां च पा के जाना पसंद नहीं करदा, मैं वो कपड़े पा के किसी ब्याह ते नहीं जा सकदा, मैं वो कपड़े पा के घर दे विच नहीं रह सकदा, मैनू उन्हां कपड़ियां तो नफरत है। वो घस गए ने, उन्हां नू खप्पे हो गए ने सिगरेटां पी पी के। ओ मैं कपड़े जनाब ला के ते किसी ने दे देना भी दुआ करी अल्लाह खैर करे तू पा ले कपड़े। इंज दा सदका अल्लाह कबूल नहीं फरमादा। फिर बेलिया वो जे अपना सूट 5000 दा ले आई ते कम से कम नाल किसी यतीम नु गरीब नु लेके देना ही कि तेरा जिस्म जेड़ा है वो सोने दा बनया, उनदा जिस्म जिस्म नहीं, वो अल्लाह दी मखलूक नहीं। ये अल्लाह नु राजी करना है ते फिर तू जनाबे वाला अपनी जेरी चीज नु पसंद करना उस तरह दी अल्लाह दे राज दे, ता तेरा सदका ते खैरात कबूल होनी ते फिर अल्लाह हालात भी बदल दिंदा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਦਕਾ ਜਨਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵੀ ਖਤਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਵੀ ਖਤਮ, लो ਤੋਂ लो ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ। ਹੁਣ ਬੂੰਦੀ ਪਾਪੜਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਂਟਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ 8 ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈ ਲੱਭੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਖੀਆਂ ਨਾ ਬੜਾ ਸਦਕਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਟਾਫੀਆਂ ਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੂੰਦੀ ਪਾਪੜ ਵੰਡੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। अल्लाह ने फरमाया नहीं तुसा अपने रब की कदर ही नहीं की जिवें करनी चाहिए सी। ये रब की कदर सी। रब की तो कदर ये सी कि अगर तू
ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਵੰਡ ਦੇ। ਉਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾ, ਉਹਲੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੋ ਫੜੋ ਉਧਰ ਵੰਡਿਓ ਤੇ ਉਧਰ ਵੰਡਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਲੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਜੋ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜੇ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦਲੀਆ ਵਡਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਬੂੰਦੀ ਪਾਪੜ ਵਡਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੇ ਵਡਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਸੀਤੇ